Hello everyone, welcome to all in a today's biology lecture. You are learning the topic cell structure and organization. In this topic you are learning the eukaryotic cell, and in eukaryotic cell you already studied about the cell wall, after that cell membrane, then cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi complex. Okay, now in today's lecture you will learn about the lysosome. So these lysosome are important unit in a cells because these units are considered as dismantling and restructuring units of a cell. Means those things are not in a use in a cell. Such things can be dismantled and again they can be restructured. Okay, so this lysosome is dismantling and restructuring unit of a cell. Then these lysosome contain is a simple vesicle structure. Okay, so this lysosome is a single wall lysosome. Okay, single membrane is there and it contains the hydrolytic enzymes are nothing but the digestive enzymes, and these enzymes come from the Golgi apparatus. So these are associated with Golgi apparatus, and these Golgi apparatus are associated with endoplasmic reticulum. So this lysosome is a part of endomembrane system of a cell. So these hydrolytic enzymes are useful in digesting different macromolecules. So these lysosomes digest macromolecules. Macro means large molecules, proteins, lipids. Okay, these are some macromolecules. So these lysosomal enzymes show optimal activity. Optimal means which is suitable for a particular reaction or a particular process. म्हणजे असा pH, ऑप्टिमल pH मीन्स जो असा pH जो एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोसेससाठी पर्टिक्युलर रिॲक्शनसाठी सुटेबल आहे. सो सच हायड्रोलायटिक एन्झाम रिक्वायर्ड ॲसिडिक pH मीन्स बिलो 7. 7च्या खालचा जो pH आहे 1 to up to the 5, 6, okay, and 7 is the neutral pH. So the acidic pH is required for the action of such hydrolytic enzymes, and these hydrolytic enzymes includes all types of hydrolases. ओके, आता हायड्रोलायटिक एन्झाम्स हे काय करतात, दे ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन अ मॅक्रोमॉलिक्युल्स अँड दे कन्वर्ट सच मॅक्रोमॉलिक्युल्स इनटू अ मायक्रो और सिम्पल फॉर्म्स. हे हायड्रोलायटिक एन्झाम्स काय करतात, जे केमिकल बॉन्ड्स असतात मॅक्रोमॉलिक्युल्समध्ये ते ब्रेकडाऊन करतात आणि त्यांच्यामुळे जे कॉम्प्लेक्स फॉर्ममधलं जे काही मटेरियल आहे त्याचं सिम्पल फॉर्ममध्ये कन्वर्जन होतं. आणि हे जे सिम्पल फॉर्ममधलं कन्वर्टेड मॅटेरियल, फॉर एक्झाम्पल proteases enzyme, it is a one type of hydrolytic enzyme. It acts on a प्रोटीनवरती ते ॲक्ट होतं आणि प्रोटीनचं जेव्हा फ्रॅगमेंट म्हणजे त्यामधले जे केमिकल बॉन्ड्स जेव्हा ब्रेक होतात तेव्हा इट फॉर्म्स ॲमिनो ॲसिड्स, आणि ही जे ॲमिनो ॲसिड्स आहेत ते अदर कोणतं तरी प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी यूज केले जातात. त्यामुळे हे जे लायसोझोम्स आहेत दीज आर कन्सिडर ॲज डिसमॅन्टलिंग, म्हणजेच जे काही मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहेत त्याचं डिसमॅन्टलिंग करतात आणि त्यांच्यापासून न्यू प्रोडक्ट एखादं तयार करतात. सो इट इज restructuring unit. So these lysosomes considered as dismantling and restructuring units, and these lysosomal enzymes means these hydrolytic enzymes include all types of hydrolases, for example amylases, after that proteases, lipases, etc. And these enzymes are inactive state and are activated. आधी सुरुवातीला ती एन्झाम्स कशी असतात, these enzymes initially they are in an inactive state. ते ॲक्टिव्ह नसतात पण ते ॲक्टिवेट केव्हा होतात, अँड आर ॲक्टिवेटेड ओनली व्हेन अ लायसोझोम कम्स इन अ कॉन्टॅक्ट विथ अनदर पर्टिक्युलर ऑर्गनेल टू फॉर्म अ हायब्रिड स्ट्रक्चर. आणि ज्या मॅक्रोमॉलिक्युल्सचं किंवा ज्या ऑर्गनेलचं त्यामधले जे कंपोनंट्स आहेत ते डायजेस्ट करायचे असतील त्या मॅटरबरोबर जेव्हा हे कॉन्टॅक्टमध्ये येतात तेव्हा ते हायब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करतात, आणि त्यावेळेस यामधली जी एन्झाम्स आहेत ती सगळी काय होतात, ॲक्टिवेट होतात. आणि एकदा एन्झाम यूज करून झालं की पुन्हा ते एन्झाम रिफॉर्म होतं आणि पुन्हा रियूज केलं जातं. सो दीज लायसोझोम्स आर दस फाउंड इन व्हेरियस, आणि हे जे लायसोझोम्स आहेत ते वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्समध्ये दिसून येतात. हेच आपण पुढच्या पॉईंटमध्ये बघणार आहोत. सी दिस इज द ॲक्च्युअल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ
डायजेशन इन अ सेलमधलं जे डायजेशन आहे आणि हे लायसोझोम ॲक्च्युली कसे वर्क होतात किंवा त्यांचे वेगवेगळे फॉर्म्स कोणते आहेत ते ह्या इमेजवरून तुमच्या लक्षात येईल. मग यामध्ये हे जे लायसोझोम्स आहेत, सो दीज लायसोझोम्स कम फ्रॉम दी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स. हे का आहेत गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, त्यालाच आपण गॉल्गी ॲपरॅटस म्हणतो. आणि हा गॉल्गी ॲपरॅटसमधले जे काही प्रोडक्ट आहेत ते एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममधले जे सिक्रेटिंग प्रोटीन आहेत त्यामधून जे व्हेसिकल्स आलेले असतात त्यापासून तयार होतात आणि गॉल्गी ॲपरॅटसचे काही स्वतःचे सिक्रिशनसुद्धा, स्वतःचे प्रोडक्टसुद्धा असतात. मग हे जे लायसोझोम्स आहेत त्यासाठी लागणारी जी डायजेस्टिंग एन्झाम्स आहेत ती हा जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आहे त्याचा जो ट्रान्सफेस आहे त्याकडून ते आलेले असतात. आणि हे लायसोझोम जे आहेत एक नथिंग बट द व्हेसिकल, ते एक असं काय एक व्हेसिकल आहे की ज्यामध्ये काय आहेत बरीच डायजेस्टिंग एन्झाम्स आहेत. मग हे जे इनिशियल जो लायसोझोम आहे, आता लायसोझोम्स आपण बघितले दीज आर पॉलिमॉर्फिक इन नेचर, मीन्स दे हॅव अ डिफरंट फॉर्म्स. आणि हे जे लायसोझोम्स आहेत त्यामध्ये एक प्रायमरी लायसोझोम, सुरुवातीला काय असतो प्रायमरी लायसोझोम. आणि हा जो प्रायमरी लायसोझोम आहे विच आर नथिंग बट द मेम्ब्रेन बाउंड व्हेसिकल इन विच एन्झाम्स आर इन इनॲक्टिव्ह स्टेट. तर ह्या प्रायमरी लायसोझोममधली जी एन्झाम्स आहेत दीज आर इन अ इनॲक्टिव्ह स्टेट. ती आधी कशी आहेत इनॲक्टिव्ह स्टेट आहेत. आता ती ॲक्टिव्ह केव्हा होणार, जेव्हा जो काही मॅक्रोमॉलिक्यूल किंवा जो काही ऑर्गनेल त्यांना डायजेस्ट करायचं आहे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा येणार तेव्हा ते कसे होणार, तेव्हा त्यांची ती जी एन्झाम्स आहेत ती ॲक्टिव्ह होणार आणि तो पार्ट डायजेस्ट करून टाकणार. सो हियर दिस प्रायमरी लायसोझोम व्हेन कम इन अ कॉन्टॅक्ट विथ डॅमेज ऑर्गनेल. हा जो ऑर्गनेल का आहे तो डॅमेज ऑर्गनेल आहे. आणि जेव्हा हे लायसोझोम त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये ती जी एन्झाम्स आहेत ती त्या ऑर्गनेलवरती ॲक्ट होतात, त्यामधले जे कंपोनंट्स आहेत त्यावरती ॲक्ट होतात, त्याचं प्रॉपर ब्रेकडाऊन होतं, डायजेशन होतं. आणि हे जे काही युजफुल मॅटर आहे त्यामधला डायजेस्ट झाल्यावर जो सेल रियूज करू शकते त्याचं परत काय केलं जातं रिॲब्सॉर्प्शन केलं जातं सेलमध्ये. सेलचा जो सायटोप्लाझम आहे त्याच्यामध्ये रिॲब्सॉर्प्शन केलं जातं. आणि जो शिल्लक राहिलेला भाग आहे डायजेशन कंप्लीट होऊन जे काही युजफुल कंपोनंट आहेत ते सायटोप्लाझममध्ये गेले आणि जे आता शिल्लक राहिलेलं आहे रिमेन्स आहे रेसिड्यू आहे इट इज रेसिड्युअल लायसोझोम. त्याला काय म्हणायचं रेसिड्युअल लायसोझोम. म्हणजेच प्रायमरी लायसोझोम आणि प्रायमरी लायसोझोम नंतर जे डायजेस्ट करायचं आहेत अशा मॅटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला की ते सेकंडरी लायसोझोम फॉर्म करतात. हा सेकंड फॉर्म झाला. आणि एक तिसरा फॉर्म असतो तो रेसिड्युअल लायसोझोम, म्हणजे जे काही शिल्लक आहे अनडायजेस्टेड आहे ते रेसिड्युअल लायसोझोम. आणि हे जे रेसिड्युअल लायसोझोममधला जो मॅटर आहे तो नंतर काय केला जातो एक्झोसायटॉसिस. काय केला जातो सियर एक्झोसायटॉसिस. हा सगळा बाहेर टाकला गेला सेलच्या बाहेर. एक्झो मीन्स आउटसाईड. सो एक्झोसायटॉसिस मीन्स इज द फॉर्म ऑफ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ऑफ सच मॉलिक्युल्स. हे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचं ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आहे इन विच अ सेल ट्रान्सपोर्ट मॉलिक्युल्स आउट ऑफ द सेल. यामध्ये सेल काय करते जे मॉलिक्युल्स आहेत ते सेलच्या बाहेर टाकते आहे. सो इट इज एक्झोसायटॉसिस. एक्झो मीन्स आउटसाईड आणि सायटोसिस वर्ड कम फ्रॉम सायटॉन मीन्स सेल. सेलच्या बाहेर टाकण्याचं काम हे करत आहे. सो एक्झोसायटॉसिस मीन्स इट इजेक्ट रेसिड्यू बाहेर टाकतायत. हा एक हे लायसोझोम झाले. आता अजून एक सेकंडरी लायसोझोम कोणता असतो तर सेम थिंग्स जेव्हा एंडोसायटॉसिस होतं. आता एंडो मीन्स इनसाईड द सेल. सायटॉस वर्ड कम फ्रॉम सेल. जेव्हा एंडोसायटॉसिस होतं तेव्हा एखादा मॅटर आतमध्ये जातो. आता सपोज हा एक मॅक्रोमॉलिक्यूल आहे तो आतमध्ये गेला. एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉलिड ऑर फ्लुइड. एखादा मॅटर इथे आतमध्ये गेला. हा जो मॅटर आहे तो एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉलिड एक मॅटर आहे तो आतमध्ये गेला की तो तसाच राहत नाही सायटोप्लाझममध्ये. इट अगेन फॉर्म अ व्हेसिकल. एक व्हेसिकल फॉर्म करतं. फॉर एक्झाम्पल फूड व्हेसिकल त्यांनी फॉर्म केलं आणि पुन्हा ते जे कंबाईन झालं त्याच्याबरोबर लायसोझोम. हे लायसोझोम या व्हेसिकलवर कंबाईन होऊन इथे परत सेकंडरी लायसोझोम तयार झाला. मग परत त्यांच्यामध्ये काय झालं डायजेशन प्रोसेस झाली. हायड्रोलायटिक एन्झाईम त्यावरती ॲक्ट झाली. हा जो
मॅक्रोमॉलिक्यूल होता त्यावरती पुन्हा जे युजफुल कंपोनंट आहे ते रिॲब्सॉर्ब केले गेले सायटोप्लाझममध्ये, पुन्हा जे शिल्लक राहिलं ते रेसिड्युअल लायसोझोममध्ये आलं, जे रिमेन्स होतं ते, आणि ते जे रिमेन्स असले मॉलिक्युल्स आहेत ते पुन्हा काय केले गेले, दे अगेन एक्झोसायटॉसिस मीन्स इजेक्ट रेसिड्यू इजेक्ट केला गेला. वन मोर प्रोसेस इन लायसोझोम प्रोसेस टेक्स प्लेस, दॅट इज ऑटोलायसिस. आता इथे आपल्याला एक दिसतंय ऑटोलायसिस लिबरेट्स डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स. आता इथे ऑटोलायसिस प्रोसेस म्हणजे काय, तर ऑटोलायसिस म्हणजेच अशी प्रोसेस, ऑटो मीन्स सेल्फ, लायसिस म्हणजेच काय, सेपरेट होणे किंवा ब्रेक होणे. इथे स्वतः हे जे व्हेसिकल्स आहेत किंवा हे लायसोझोम आहेत ते बस्ट होतात. हे कशासाठी होतं, जर एखादी सेल डॅमेज्ड असेल, इंजर्ड असेल आणि ती सेल नष्टच करायची असेल तर त्यामध्ये ऑटोलायसिस होतं. काय होतं, ऑटोलायसिस होतं. हे जे सेल असतात ते बस्ट होतं आणि त्यामुळे हे जे जेवढे, हा एकच लायसोझोम नसतो, असे बरेच लायसोझोम असतात, ते सगळ्यांमध्ये ऑटोलायसिस होतं म्हणजे ते ब्रेक्स होतात आणि त्यामधली डायजेस्टिव्ह एन्झाइम आहे ती सगळी सायटोप्लाझममध्ये मिक्स होतात आणि ती पूर्ण सेल जी आहे ती डिग्रेड केली जाते, नष्ट केली जाते. ओके, त्याला ऑटोलायसिस म्हणतात. म्हणजे एखादी सेल इंजर्ड असेल तर ती तिथून नष्ट केली जाते. त्यामुळे टिश्यूज आहेत, ऑर्गन्स आहेत ते सेफ राहतात. हे काय झालं, डिफरंट फॉर्म्स ऑफ दी लायसोझोम. हे लायसोझोमचे आपण काय बघितले, वेगवेगळे फॉर्म्स बघितले. त्यामध्ये प्रायमरी लायसोझोम, सेकंडरी लायसोझोम अँड टर्शरी लायसोझोम्स. आणि हे जे ऑटोलायसिस जी प्रोसेस आहे, हे ॲक्च्युली एखादा ऑर्गनेल पण डॅमेज झाला असेल तर तोसुद्धा काय केला जातो, डेड केला जातो. म्हणजे ऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे, लाईक डॅमेज सेल ऑर्गनेल, हे सुद्धा यामध्ये डेड केले जाते. त्याला ऑटोफॅगिक व्हेसिकल पण म्हणतात. त्यांच्यामध्ये ऑटोलायसिस ही प्रोसेस होते. ऑटोफॅगी व्हेसिकल्समध्ये ऑटोलायसिस ही प्रोसेस होणार. त्यामुळे अशा ज्या बॅग्स आहेत त्यांना सुसाईड बॅग्स पण म्हणतात. सुसाईड बॅग्स ऑफ दी सेल, म्हणजे ती सेल पूर्णपणे काय होते, डेड होऊन जाते, सुसाईड करते. ओके, सुसाईड बॅग्स. So this is the whole process which is takes place during a digestion process in a cell by using the lysosomes. Then the point which I have discussed in a last slide I given here, again I repeating it. The first point is lysosomes can be considered as dismantling and restructuring unit. जे मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहेत किंवा जे लार्ज ऑर्गनेल्स आहेत ते डिसमॅन्टल केले जातात आणि त्यांच्यापासून नवीन स्ट्रक्चर फॉर्म केलं जातं. देन सेकंड इज दीज आर स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज. हे जे लायसोझोम्स आहेत ते काय आहेत, दीज आर स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज मीन्स सच लाईक दॅट कव्हर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. एकच मेम्ब्रेन त्यांना असतं. जे आपण स्लाईड बघितली सुरुवातीची त्यामध्ये बघितलं एकच मेम्ब्रेन होतं आणि त्यामध्ये काय होते, वेगवेगळे डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स होते विच कंटेन डिफरंट डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स. दीज आर नथिंग बट हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. For intracellular digestion means with the digestion which takes place inside the cell. सेलच्या आतमध्ये, इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलच्या आतमध्ये जे डायजेशन होतं ते इंट्रासेल्युलर डायजेशन. अँड दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट डिस्पोजल. जे वेस्ट आहे ते एक्झोसायटोसिस होऊन बाहेर टाकलं जातं. देन द थर्ड पॉईंट इज डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय RER मीन्स रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. तिथून हे तयार झालेले असतात अँड दे पॅक इन टू व्हेसिकल्स बाय गोल्गी ॲपॅरेटस. आणि त्यांचं पॅकिंग आहे प्रॉपर व्हेसिकल्स तयार करण्याचं काम कोणाकडे असतं, गोल्गी ॲपॅरेटसकडे असतं. त्यानंतर फोर्थ पॉईंट इज एन्झाइम्स आर ऑप्टिमली ॲक्टिव्ह ॲट ॲसिडिक pH. यांची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती ॲसिडिक pHमध्ये होते. अँड आर कॅपेबल ऑफ डायजेस्टिंग कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स अँड न्यूक्लिक ॲसिड. दीज आर सम मॅक्रोमॉलिक्युल्स अँड दीज मॅक्रोमॉलिक्युल्स कॅन बी डायजेस्टेड बाय युझिंग सच हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. Then different forms of the lysosome, that is the polymorphism in lysosomes. Okay, so see, primary lysosome, we already discussed about it. A newly formed lysosome contain hydrolytic enzyme only. आणि या प्रायमरी लायसोझोममध्ये एन्झाइम्स कसे असतात, इनॲक्टिव्ह. आणि जेव्हा तो जो पार्ट डायजेस्ट करायचं आहे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यावरती एन्झाइम काय होतात, ॲक्टिव्ह होतात. त्यानंतर सेकंडरी लायसोझोम्स, इट इज फॉर्म बाय फ्युजन ऑफ प्रायमरी लायसोझोम अँड फूड व्हॅक्युल. यांच्या फ्युजनने सेकंडरी फूड व्हॅक्युल म्हणजेच
एंडोसायटोसिस होऊन बाहेरून जे आतमध्ये आलेले मॉलिक्युल्स आहेत ते एका व्हॅक्युलमध्ये येतात, त्याला म्हणायचं फूड व्हॅक्यूल. मग यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं की सेकंडरी लायसोझोम तयार होतो. सो डायजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड ऑकर्स इन इट. इंजेस्टेड म्हणजे सेलने आतमध्ये घेतलेलं जे फूड आहे, इंजेस्ट केलेलं फूड आहे ते डायजेस्ट केलं जातं. त्यानंतर टर्शरी ऑर रेसिड्युअल लायसोझोम. प्रोडक्ट्स ऑफ डायजेशन आर ॲब्सॉर्ब इन टू द सायटोप्लाझम. आपण बघितलं रिॲब्सॉर्प्शन होतं. जो डायजेस्टेड मॅटर आहे, सपोज प्रोटीन डायजेस्ट झालं त्यापासून ॲमिनो ॲसिड जी डायजेस्ट होतात ती काय होणार, सायटोप्लाझममध्ये परत जाणार, म्हणजे रिॲब्सॉर्प्शन होणार. आणि असं ॲब्सॉर्प्शन कंप्लीट झाल्यावर जो अनडायजेस्टेड मॅटर आहे की जो सेल आता यूज करू शकत नाही, असा मॅटर काय केला जातो, इट इज प्रेझेंट इन रेसिड्युअल लायसोझोम. तो त्या रेसिड्युअल लायसोझोममध्ये ठेवला जातो आणि तिथून त्याचा एक्झोसायटोसिस होऊन सेलच्या बाहेर टाकला जातो. So this is polymorphism in lysosome. These points we use as a notes. हे नोट्ससाठी तुम्ही पॉईंट्स यूज करू शकता. Then functions of lysosome. They digest foreign particles like bacteria and viruses that have entered the cell. Lysosomes काय करतात, जे फॉरेन पार्टिकल्स आहेत म्हणजे बाहेरून आतमध्ये आलेत आणि ते बॉडीसाठी युजफुल नाही आहेत, हार्मफुल नाही आहेत, असे जे पार्टिकल्स आहेत लाईक बॅक्टेरिया असतील, वेगवेगळे व्हायरसेस असतील, तर ते सेल काय करू शकते, दॅट हॅव एंटर द सेल, दिस लायसोझोम्स कॅन किल देम. ते लायसोझोम्स त्यांना काय करू शकतं, किल करू शकतं, म्हणजे डायजेस्ट त्यांना करू शकतं. त्यानंतर डायजेस्ट फूड प्रेझेंट इन फूड व्हॅक्यूल, म्हणजेच इंट्रासेल्युलर डायजेशन होतं. फूड व्हॅक्यूल म्हणजेच बाहेरून जो मॅटर आतमध्ये आलेला आहे मॉलिक्यूल एखादा, तो फूड व्हॅक्यूलमध्ये येतो आणि तो त्याच्याबरोबर प्रायमरी लायसोझोम कंबाईन होऊन तिथे सेकंडरी लायसोझोम फॉर्म होतो आणि तिथे डायजेशन प्रोसेस कंप्लीट होते. त्यानंतर डायजेस्ट ओल्ड अँड वन आउट ऑर्गनेल्स, जे ओल्ड आहेत आणि वन आउट म्हणजे ज्यांना इन्फेक्शन झालं आहे असे जे आहेत जुने झालेले ऑर्गनेल्स आहेत त्यांचं डायजेशनसुद्धा लायसोझोम्स करतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे व्हेन सेल गेट डॅमेज ड्यू टू इंजुरी, लायसोझोम्स बस्ट अँड एन्झाइम्स डायजेस्ट देअर ओन सेल. जेव्हा एखादी सेल डॅमेज होते इंजुरीमुळे तेव्हा हे लायसोझोम्स जे आहेत सेलमध्ये ते बस्ट होतात, फुटतात आणि त्यामधली जी एन्झाम्स आहेत ती एन्झाम्स काय करतात, हे जे सगळं डॅमेज पार्ट आहे सेलचा म्हणजे ऑलमोस्ट सेल सगळी डायजेस्ट करून टाकतात. त्याला काय म्हणायचं, ऑटोफॅगिक व्हेसिकल. मग असे जे व्हेसिकल्स असतात त्यांना म्हणायचं ऑटोफॅगिक व्हेसिकल. स्वतःच त्यांनी काय केलेलं असतं, डायजेस्ट केलेलं असतं, ऑटोफॅगिक व्हेसिकल्स. देअरफोर लायसोझोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सुसायडल बॅग्स ऑफ ए सेल. तिथे सेल काय करते, सुसाईड करते म्हणजे सगळी सेल नष्ट होते. सो दीज आर सुसायडल बॅग्स ऑफ ए सेल. देन ड्युरिंग मेटामॉर्फोसिस म्हणजेच अशा काही ऑर्गॅनिझममध्ये किंवा ॲनिमल्समध्ये त्यांच्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेसमध्ये वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लार्वा स्टेज फॉर्म होणे आणि मग पुढची प्रोसेस होत जाते, स्ट्रक्चरल चेंजेस होत जातात, त्याला मेटामॉर्फोसिस म्हणायचं. मग ड्युरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस लायसोझोमल एन्झाइम्स हेल्प इन रियूजिंग द टिश्यू ऑफ रिडंडंट ऑर्गन्स. यामध्ये काय केलं जातं, हे लायसोझोमल एन्झाइम्स आहेत ते युजफुल आहेत, हेल्प इन रियूजिंग द टिश्यूज ऑफ रिडंडंट ऑर्गन्स. जे रिडंडंट ऑर्गन्स आहेत, आता रिडंडंट म्हणजेच काय, नॉट ऑर नो लॉंगर नीडेड ऑर युजफुल, जे आता युजफुल नाही आहेत असे जे ऑर्गन्स आहेत त्यांचे जे टिश्यूज आहेत ते रियूज करण्यासाठी हे लायसोझोमल एन्झाइम्स युजफुल असतात. त्यानंतर लायसोझोम्स हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मॅलिग्नंट सेल्स. आता जे मॅलिग्नंट सेल्स आहेत, तर मॅलिग्नंट सेल्स म्हणजे अशा सेल्स की ज्यांची ग्रोथ फास्टली होते, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होते, त्यावरती बॉडीचा कंट्रोल राहत नाही अँड ते इझिली डाय होत नाही, डू नॉट डाय नॉर्मली ड्यू टू चेंजेस इन देअर जेनेटिक मेकअप. त्यांच्यामधला जेनेटिकल मेकअप चेंजेस होतो आणि मल्टिपल डिव्हिजन होत जातं सेल्सचं आणि खूप सेल्स फॉर्म होतात, मग अशा कंट्रोल होत नाहीत. मग अशा सेल्सचं डिस्ट्रक्शन करणं, असं रिमूव्ह करण्यासाठी हे लायसोझोमसुद्धा युजफुल असतात. मग त्यासाठी मोस्टली टी लिम्फोसाइट्स असतात. आता टी लिम्फोसाइट्स म्हणजेच हे काय असतं, तर एक इम्युनिटी सिस्टीममधले हे सेल्स आहेत. सो दीज टी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो नोन ॲज टी सेल्स. सो डायरेक्टली किल्स इन्फेक्टेड होस्ट सेल. जी इन्फेक्टेड आहे एखादी सेल, होस्ट सेल, त्या बॉडीमधली जी सेल आहे त्याच्यावरती डायरेक्टली ती किल करून टाकते. आणि ही कशी किल करते ही लिम्फोसाइट्स, तर ॲक्टिवेटिंग अदर इम्युन सेल्स. इम्युनिटी सिस्टीममधले अदर जे सेल्स आहेत, इम्युन सेल्स, त्यांचा यूज करून प्रोड्युसिंग सायटोकायनिन्स प्रोड्यूस करून ते जे इन्फेक्टेड सेल आहे ती किल करते. ओके.
Then always remember, this is the one column in your textbook. See here, lysosomal enzymes आपण बघितली, वेगवेगळे डायजेस्टिंग एन्झाइम्स डू नॉट डायजेस्ट देअर ओन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. लायसोझोमल एन्झाममध्ये सुद्धा एक मेम्ब्रेन असतं, ते सुद्धा प्रोटीनने बनलेलं असतं. आणि आपण बघितलं हे हायड्रोलायटिक एन्झाम प्रोटीन डायजेस्ट करतात, पण हे जे हायड्रोलायटिक एन्झाम आहे ते त्या लायसोझोमच्या मेम्ब्रेनचे प्रोटीन डायजेस्ट करत नाहीत. का करत नाहीत? बिकॉज ऑफ दी 3 डायमेन्शनल शेप ऑफ दीज प्रोटीन्स. त्या प्रोटीनचा एक 3 डायमेन्शनल असा एक स्पेसिफिक शेप असतो, त्यामुळे प्रोबॅबली प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन. त्यामुळे त्यांचं जे मेम्ब्रेन आहे ते प्रोटेक्टेड राहतं, त्या हायड्रोलायटिक एन्झाममध्ये डायजेस्ट होत नाही. त्यानंतर ॲक्सिडेंटल रिलीज ऑफ लायसोझोमल एन्झाम्स. आता कधीकधी ही हायड्रोलायटिक एन्झाम्स असतात, लायसोझोमल एन्झाम्स असतात, ते ॲक्सिडेंटली सेलमध्ये रिलीज होऊ शकतात इन ॲक्सिडेंटल केसेस. बट दीज ॲक्सिडेंटल एन्झाम्स इन लिमिटेड अमाऊंट, काय छोट्याशा कमी अमाऊंटमध्ये जर रिलीज झाली, डज नॉट हार्म द सेल, सेलला ती हार्म करू शकत नाहीत. बिकॉज ऑफ दी pH ऑफ सायटोसोल, म्हणजे सायटोप्लाझमचा जो pH आहे इट इज नियर न्यूट्रल असतो. आणि ही एन्झाईमसुद्धा कमी प्रमाणात असतात. आणि एन्झाईम्स जे असतात त्यांची ऑप्टिमल ॲक्टिव्हिटी, त्यांची ॲक्टिव्हिटी केव्हा होते? जेव्हा pH ॲसिडिक असतो तेव्हा. पण सायटोप्लाझमचा pH कसा आहे? न्यूट्रल आहे. म्हणून जरी ॲक्सिडेंटली ही एन्झाईम्स सायटोप्लाझममध्ये आली तरी ते कोणालाही हार्म करू शकत नाहीत. अदर जे ऑर्गनेल्स आहेत, अदर जे कंपोनंट्स आहेत ते डायजेस्ट करू शकत नाहीत. देन एनी इनसफिशियन्सी इन सिक्रिशन ऑफ लायसोझोमल एन्झाम्स. आता इनसफिशियन्सी म्हणजे व्यवस्थित जर ही लायसोझोमल एन्झाम्स आहे ती सिक्रेट झाली नाहीत तर काय होऊ शकतं? इट मे लीड्स टू डिसऑर्डर्स. काही बॉडीमध्ये काय येऊ शकतात? डिसऑर्डर्स येऊ शकतात. त्यामुळे वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. मग असं डिसऑर्डर्स कोणते आहेत? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिकल आपला जो मेकअप आहे, न्यूक्लियसमध्ये जे जेनेटिक मटेरियल आहे त्यामध्ये डिसऑर्डर येऊ शकते. DNA RNA यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्यानंतर Tay-Sachs डिसीज हा एक डिसीज आहे. त्यानंतर ड्यू टू इनसफिशियन्सी ऑफ लायपेज, हा कशामुळे होतो? तर लायपेजमध्ये इनसफिशियन्सी आली, लायपेज एन्झाईम प्रॉपरली सिक्रेट झालं नाही तर अगेन ब्रेन गेट्स इम्पेअर्ड ड्यू टू ॲक्युम्युलेशन ऑफ फॅट्स. आता नॉर्मली एक्स्ट्राचं जे फॅट असेल, एक्स्ट्रा जे मायक्रोमॉलिक्युल्स असतात, ते फॅट म्हणजे काय? लिपिड. हे एक्स्ट्राचं मटेरियल असेल जे आता सेलला नको आहे तर ते लायसोझोम काय करू शकतात? डायजेस्ट करू शकतात. पण जर ही लायसोझोमल एन्झाम्स व्यवस्थित सिक्रेट झाली नाहीत तर हे फॅट तसंच ॲक्युमुलेट होऊ शकतं. अँड देन दे मे ब्रेन गेट इम्पेअर्ड. ब्रेनचं जे फंक्शनिंग आहे ते प्रॉपरली होणार नाही, त्यामध्ये काहीतरी बिघाड होईल. त्यामुळे ही लायसोझोमल एन्झाम्स आहे ते प्रॉपरली सिक्रेट होणं गरजेचं असतं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी लायसोझोम्स. थँक्यू.